दिल तो करी तू सजना, करनी है जे पत्रकारी, जो सच होवे उही लिखना, मंगी ना कदे सोच उधारी। सो कहण दा भाव यह है कि जिहड़ी पत्रकारी है ये जमाने दे समाज दा अक्ष है, क्योंकि जो असी देखते हैं, जो सुनते हैं, जो साडे जहन च हुंदा है ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, अपना सभ्याचार, अपना रंग जिहड़ा वो पेश नहीं करांगे तो असीं एक मुर्दे की तरह हो जावांगे। देखो, साडे पंजाबी बाहर जाते हैं, बाहर जाके वो कारोबारियां करते हैं, अपने मुल्क का नाम उच्चा करते हैं, झंडे बुलंद करते हैं, पर जिन्ना चिर माँ बोली जिहड़ी है उहदी पेशकारी नूं सामने नहीं लियाउंदे, उन्ना चिर वो व्यक्ति, वो शख्सियतां किते भी जाके कामयाब नहीं होंदियां। कहते हैं कि कोई भी कारोबार जे उस विच कामयाबी लियाउणी है तो अपनी माँ बोली जिहड़ी है उहदे विच विचरिया जावे ते तां ही वो कामयाब हुंदा है। सो मेरा सफ़र जिहड़ा पत्रकारी दा है वो कोई 60 साल तो है, और इस पत्रकारी करके मैं अपनी नौकरी भी गवाई। कहते गुरुआं लाल वार दिते, असां नौकरी कुर्बान कर दी। पत्रकारी कोई ईजी धंधा नहीं है, ये मेरा पैशन सी और इस पैशन नूं मैं जारी रखिया। मेरे 2 अपने पेपर है, एक टीवी चैनल है, और उहदे जरिए असीं रोज़मर्रा जो भी कोई वापरदा है, चाहे वो साडी कम्यूनिटी च वापरदा है, चाहे साडे बिजनस नाल वापरदा है, चाहे सरकारे दरबारे असीं अपनी पहुँच करनी है, अपनी बोली दे नाल उसका प्रगटावा करते हैं। और मैं तो कहांगा कि अज दे इस सैशन राही मैं खास करके लਹਿੰਦੇ पंजाब नूं ये नसीहत देना चाहांगा कि तुसीं अपने घर दे बाहर ये लिखो कि पंजाबी बोलनी जरूरी है, पंजाबी सीखनी जरूरी है, और पंजाबी पढ़नी जरूरी है। जे ये नौजवान पीढ़ी कर जे तो दुनिया की कोई ताकत इसनूं रोक नहीं सकती। और पत्रकारी के खेत्र विच मैं कल ही डिस्कस कर रहा सी अपने मॉडरेट नाल कि जिवें इत्थे पंजाबी 8 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन 8 करोड़ पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। बोलना वखरी गल है, इन्हां नूं लिखण सैटेलाइट चैनल होए वो सारा वेखिया जाता है। और जर्नलिज्म के हवाले नाल अगर तुसी साडे चढ़दे पंजाब चों किसी नूं फॉलो करना है तो इन्हां नालों वड्डी शख्सियत उत्थे कोई मौजूद नहीं है सर जी। और एक होर गल कि इन्हां ने ना जर्नलिज्म नूं बड़ा लाइट कर दिता। आम तौर पर समझिया जाता है, जिवें सैशन के स्टार्ट च भी मैनूं फील हो रहा सी घट तालियां तो, कि जर्नलिज्म जरा खुश्क मजमून है, लेकिन स्वर्ण सिंह टैना जी ने इन्हूं इन्ना लाइट, इन्ना मज़ेदार, इन्ना चुटकलियां नाल भरिया होया करके पेश किया कि हर बंदे नूं पसंद आई, वो गल समझ भी आई, उसकी जुबान भी बड़ी आसान सी। मैनू चूँकि मेरे गैस्ट सन, मैं बहुत अरसे तो उन्होंने फॉलो कर लिया, जर्नलिज्म का उस्ताद होने की वजह तो भी कंटेंट वेखीदा है, तो ये मेरे फेवरेट सहाफियां च शामिल ने। सर सानू यह दसो कि साढ़े इत्थे बड़ा मसला है कि पंजाबी च जुगत हो जाती है, पंजाबी च स्टेज हो जाता है, पंजाबी च सहाफत नहीं होंदी। तुसी उत्थों दी जर्नलिज्म करके एक तो अपने मगर इन्हें लोगों को लाया किस तरह, फिर उन्होंने मेनटेन किस तरह किया है, तो साढ़े वास्ते की सुझाव तुसी दिओगे? बहुत मेहरबानी जी। पहले तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ? मैं कहा थोड़ा तुम तो नवी पीढ़ी हो, थोड़ा मन नहीं करता कि साईं जहूर इन द हाउस बेबी आ गल कहते नहीं, साडा चित्त नहीं करता इदा
ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਲਾਮ ਆ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਨਾਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੀਦਿਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਕਲਾ ਜਲਵਾ ਕਵੀ ਮੂਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਕਲਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਸਬੇ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਰਮਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਕੀਰਤ ਆਨੰਦ ਜੀ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਸਨ ਵੀ ਤੇ ਹਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਤੇਹਾ ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਭੂਮੀ ਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਬੋਝਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਠੁਮਕੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਅਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਚਕੀਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਨਾਉਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸਫੁੱਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀੜਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਦੋਬਦੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੂ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ,
ਜੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਸਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਲਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਬੇਬੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਬਰੂਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤ ਕਰਾਊ, ਇਹ ਸਿਰਾ ਲਾਊ, ਇਹ ਗਾਡਰ, ਇਹ ਬੰਬ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਢਾਊ, ਫਲਾਂ ਕਰੂ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲॉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੀਲੌਗਰ, ਟਿਕਟੋਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਭਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਕਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਕੀਰਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਦੋਬਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਜਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਸੀਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸੁਕੀਰਤ ਭਾਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਜੇ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਠਾਣ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੀਤ ਹੈ, ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਚੱਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੋਈ 9 to 5 ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਤ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਲਗਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਤਾਲੀਆਂ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰੜ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਦਾ। ਸੋ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। क्या बात। डॉक्टर साहब एक मुश्किल काम है।